नमस्कार दर्शक बंधु। जेमिति आम हिंदू संस्कृति रे चारि वेद, चारि वर्ण और चारि दिग अछि, ठीक सेमिति चारि धाम मध्य अछि। पौराणिक मान्यता अछि जे चारि धामर दर्शन परे मनुष्यर समस्त पापर क्षय घटिथाए। कारण एही चारि धामरे भगवान विष्णुंक स्वयं उपस्थितिर मान्यता अछि। किंतु कौन आपण माने जानिछंती केमिति स्थापन होइथिला एही चारि धाम? कौन रहिछि एहार पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यता? कौन सतरे चारि धामर दर्शन परे मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति हुए? आसंतु जानिबा संपूर्ण सत्यतार कहानी। पवित्र भारत भूखंडर चारि दिगरे अवस्थित चारोटी धाम। धामर अर्थ ही हेउछि पवित्र स्थल। भारतर पूर्व दिगरे अवस्थित जगन्नाथ धाम पुरी, पश्चिम रे द्वारिका, उत्तर दिगरे बद्रीनाथ और दक्षिण रे रामेश्वरम धाम अवस्थित। मान्यता अछि जे भगवान विष्णु प्रत्यक्ष भावरे एही चारि धामरे बसवास करती। भगवान विष्णु रामेश्वरम ठारे स्नान करती, पुरी रे भोजन करती, बद्रीनाथ रे ध्यान करती एवं द्वारिका धामरे विश्राम करती। सेइथिपाई एही चारोटी पवित्र स्थल को चारि धाम कहुए। एही चारि धाम को अष्टम शताब्दी रे शंकराचार्य स्थापन करथिले। आसंतु जानिबा चारोटी धामर विशेषत्व और गुप्त रहस्य। प्रथमे जानिबा बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्यर चमोली जिला अलकानंदा नदी कूଳରେ अवस्थित। एही मंदिरटी भगवान विष्णु समर्पित। मंदिरटी अलकानंदा नदीर बाम पार्श्वरे थिबा नर और नारायण नामक दुईटी पर्वत श्रेणी मध्य अवस्थित। मंदिरटी तीन भागरे विभक्त, यथा गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मंदिर मध्यरे भगवान विष्णुंक 15टी मूर्ति अछि, जहाँकि कला पत्थर निर्मित। एही धाम को पृथ्वीर वैकुंठ मध्य कुहाजाए। एही मंदिर को नहीं अनेक कथा प्रचलित रही। पौराणिक मान्यता अनुसार एही भूमि भगवान शिवंकर थिला, किंतु भगवान विष्णु को ध्यान करिबा पई एक स्थानर आवश्यक पड़िला। भगवान विष्णु एक छोट पिलार रूप धारण करी कांदिबाकु लागिले। विष्णुंक कांदिबा देखि शिव और पार्वती तांक पाखकु आसिले एवं कांदिबार कारण पचारिबारु भगवान विष्णु शिवंक ठारू बद्री भूमि मागी नेइथिले। आउ एक मान्यता अनुसार थरे माता लक्ष्मी विष्णुंक ठारू रुषि गले एवं माता लक्ष्मी को मनैबा पाई भगवान विष्णु ध्यान करिबाकु लागिले। किंतु भगवान विष्णु ध्यान रे एते मग्न थिले जे बाहर वातावरण उपरे से अज्ञात थिले। जेतेबेले वातावरण अधिक खराब हेबाकु लागिला, माता लक्ष्मी निजे एक बद्री गछर रूप धारण करी भगवान विष्णुंक रक्षा करथिले। सेइथिपाई एही स्थानटीर नाम बद्रीनाथ होइथिला। मान्यता अछि जे जिए भी एही धामर दर्शन करिब ताकू जन्म मृत्यु चक्ररू मुक्ति मिलिथाए। ताकू पुनर्बार मनुष्य जन्म नेबाकू पड़े नाही। एबे जानिबा द्वारिका धाम। एही मंदिरटी भारतर पश्चिम भागरे थिबा गुजरात राज्यर अरब सागर तटरे अवस्थित। एही स्थानटी भगवान श्रीकृष्णंक निवास स्थान थिला। भगवान विष्णु मध्य एठारे शंखासुर नामक एक दैत्यर नाश करथिले। द्वारिकार स्थापना पछरे मध्य एक कहानी अछि। जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण कंसर वध कले, तापरे कंसर ससुर जरासंध श्रीकृष्ण और जादव वंशर कुलनाश करने प्रतिज्ञा कले। से
ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମଥୁରା ଓ ଯାଦବଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦୁ ବଂଶର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମଥୁରା ଛାଡ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନଗରୀର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଭାବିଲେ। କହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାରେ 36 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପରେ ସମଗ୍ର ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶଜ ବଜ୍ରନାଭ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି 2500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ମନ୍ଦିରରେ 2ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଯଥା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଓ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର। ଏବେ ଜାଣିବା ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଧାମ ବିଷୟରେ। ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ତାମିଲନାଡୁ ଜିଲ୍ଲାର ରାମନାଥପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିରଟି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗରର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନାର କାହାଣୀ ରାମାୟଣ କାଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ବାନର ସେନା ଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବିଜୟ ଲାଭର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ହେତୁ ମହାଦେବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଆଉ ଏକ କଥା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣର ବଧ କରିବା ପରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା। ଫଳରେ ଶ୍ରୀରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ମାତା ସୀତା ସେଠାରେ ଥିବା ଧୂଳିରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଆକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ହନୁମାନ ଆଣିଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଠାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେତୁବନ୍ଧର କିଛି ଅଂଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ରାମ ସେତୁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମ ବିଷୟରେ। ଭବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପୁରୀ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜଗନ୍ନାଥର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ଜଗତର ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 3ଟି ଦେବତା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି: ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଭବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଭାସୁଥିବା କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ କେହି ଖଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏକ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକର ବେଶରେ ଆସି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଏବଂ 21 ଦିନ ଯାଏଁ କେହି ହେଲେ କବାଟ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧାଗଢ଼ା ରହିଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଭଗବାନ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଏହା ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଜା ସବୁବେଳେ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼େ ଓ ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ନୀଳଚକ୍ରର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି।
ଯେକୌଣସି କୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ନୀଳ ଚକ୍ରର ମୁଖପାର୍ଶ୍ୱ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଚାରି ଧାମର ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ କିଛି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଧାମ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ପୃଥକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସକାଳ 9ଟା ଓ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।